یوم عاشور کا نثار حویلی سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس روایتی راستوں پر گامزن۔ مرکزی جلوس کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ جلوس کے روٹس پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات، بھاری نفری تعینات، واک تھرو گیٹس نصب کر دیے گئے۔ تفصیلات جانتے ہیں شاہزیب شہزاد سے۔ جی شاہزیب، اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، میں گام شاہ کے باہر موجود ہوں۔ 10ویں محرم کا مرکزی جلوس جو کہ کل نثار حویلی سے برآمد ہوا تھا، نماز مغربین کے وقت گام شاہ میں پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا اور جلوس کے روٹس پر سخت ترین سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق 10,000 سے زائد اہلکار جو ہیں وہ سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں اور مختلف مقامات پر جلوس میں داخلی ہونے کے لیے اور جلوس سے نکلنے کے لیے مختلف میٹل ڈیٹیکٹرز اور واک تھرو گیٹس مختلف مقامات پر نصب کیے گئے ہیں اور ہر آنے اور جانے والے کو چیک کیا جا رہا ہے۔ اس وقت اگر آپ داتا دربار جانب یا گام شاہ جانب سفر کرنا چاہتے ہیں تو بالکل نہیں کر سکتے، کیونکہ راستے جو ہیں وہ کنٹینر لگا کر بند کیے گئے ہیں اور جو آپ کو پتا چلوں کہ لوئر مال پر سفر کا جو راستہ ہے وہ سیدھا اس کو آؤٹ فال روڈ سے بھی ڈائیورژن دے کے دیا گیا ہے۔ آؤٹ فال روڈ کی جانب ٹریفک ڈائیورٹ ہو رہی ہے۔ کچھ ہی دیر بعد جب نماز مغربین ہوگی اور یہاں پہ جلوس پہنچے گا گام شاہ کے مقام پہ، تو اس کے بعد یہاں پہ جو ہے وہ نمازیں ادا کی جائیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کے کیمروں کے ذریعے بھی جلوس کے جو روٹس ہیں اس کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ سیکیورٹی اہلکار جو ہیں وہ بھی تعینات کیے گئے ہیں اور لیڈی اہلکار جو ہیں وہ بھی خواتین کو چیکنگ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ جی شکریہ۔ یوم عاشور کا مرکزی جلوس روایتی راستوں پر گامزن۔ کچھ دیر میں کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ جلوس میں عزاداروں کی بڑی تعداد شریک۔ جلوس کے راستوں پر سبیلوں اور لنگر کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے مبین حیدر سے، جو اس وقت کربلا گام شاہ میں موجود ہیں۔ جی بتائیے گا۔ بالکل یہ صورتحال ہے، اس وقت بھی ہم لوگ جو ہے کربلا گام شاہ کے علاقے میں موجود ہیں اور یہاں پہ صورتحال ایسے ہے کہ یہاں پر اہل تشیع برادری کی ایک بڑی تعداد ہمیں نظر آتی ہے جو کہ اپنے مذہبی عقائد کا پرچار کرتے ہیں، یہاں پہ دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے بعد اگر میرا کیمرامین ارسلان آپ کو میرا رقم میں دکھائے تو یہاں پر ایک بڑی تعداد میں آپ کو لوگ بھی نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ یہاں پر سبیلیں لگائی گئی ہیں جگہ جگہ پر۔ اس کے علاوہ سیکیورٹی کی اگر بات کرتے چلیں تو سیکیورٹی کی اپڈیٹ اس طرح سے ہے کہ پولیس کی ایک بھاری نفری یہاں پر موجود ہے جو کہ اپنی ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہی ہے۔ لیڈیز پولیس موجود ہے، ڈولفن اسکواڈ یہاں پر موجود ہے، ریسکیو کی فورس موجود ہے، ایمبولینسز یہاں پر موجود ہیں تاکہ کسی بھی عزادار کو جو ہے فرسٹ ایڈ دینے میں دیر نہ کی جا سکے، اور سبیلیں لگائی گئی ہیں اور راہداریاں بنا دی گئی ہیں تاکہ ہر قسم کی کسی ناگہانی صورت سے نپٹنے کے لیے ہر ٹائم جو ہے ہر فورس تیار ہو۔ اس کے علاوہ سیکیورٹی کے انتظامات بہت اچھے ہیں، چیک پوائنٹس بنا دیے گئے ہیں۔ مختلف چیک پوائنٹ سے گزرنے کے بعد جو کوئی بھی عزادار یا کوئی ماتمی ہے اس کے بعد جلوس میں شرکت کرے گا۔ اس کے بعد اگر آپ کو بتاتے چلیں جلوس کی اپڈیٹ، تو جلوس جو ہے صبح روانہ ہوا تھا اور اس کے بعد جو نماز ظہرین تھی جو وہ انہوں نے سنہری مسجد میں ادا کی، اس کے بعد جو ہے کربلا گام شاہ کی طرف جو جلوس ہے وہ گامزن ہے اور کربلا گام شاہ میں آ کر جو ہے نماز مغربین ادا کی جائے گی۔ اور آپ کو اگر مزید بتاتے چلیں تو یہاں کی صورتحال اس طرح سے ہے کہ اہل تشیع برادری کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے جو کہ اپنے مذہبی عقیدوں کو پورا کرتی دکھائی دیتی ہے اور اہل بیت سے جو ایک منفرد انداز میں اظہار محبت ہے وہ کرتی دکھائی دیتی ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ جتنی سیکورٹی اپڈیٹس ہیں اور جتنی سیکورٹی انتظامات ہیں بھرپور طریقے سے اسی طرح رہیں گے تاکہ کسی بھی ناگہانی صورت سے جو ہے فوری طور پر جو ہے نپٹا جا سکے۔ جی آپ کا شکریہ۔ حق پر ڈٹے رہنا اور مقاصد کے حصول کی راہ میں جو رکاوٹیں حائل ہوتی ہیں انہیں صرف ثابت قدمی اور قربانی سے ہی دور کیا جا سکتا ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا یوم عاشور پر پیغام۔ یوم عاشور پر اپنے پیغام میں صدر مملکت عارف علوی نے کہا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ہمیں ظلم و جبر کے خلاف کھڑا ہونا سکھاتی ہے۔ واقعہ کربلا ہمیں زندگی کے تمام پہلو میں انصاف، ہمدردی اور استقامت کے اصولوں کو برقرار رکھنے کی ترغیب دیتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ہماری قوم اور پوری امت مسلمہ کو جن چیلنجز اور آزمائشوں کا سامنا ہے اس میں ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی سے سبق ملتا ہے۔ ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی قائم کردہ عظیم مثال کی تقلید کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ واقعہ کربلا حق و سچ کی سرفرازی اور سربلندی کی داستان ہے۔ واقعہ کربلا ظلم اور تکبر کے خلاف نعرہ حق سے جو رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے مشعل راہ رہے گا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی، گورنر پنجاب بلیغ الرحمان، نائب صدر مسلم لیگ نون حمزہ شہباز اور جنرل سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی وسطی پنجاب حسن مرتضیٰ کا یوم عاشور پر پیغام۔ اس حوالے سے رپورٹ دیکھیے۔
निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, गवर्नर बलीगुर रहमान, हमजा शहबाज और हसन मुर्तजा ने योम आशूर पर पैगाम जारी कर दिया। मोहसिन नकवी ने अपने पैगाम में कहा कि वाक़या करबला हक को सच की सरफराजी और सरबुलंदी की दास्तान है। नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने अहलो अयाल और असहाब के साथ हक की खातिर जाम शहादत नोश किया। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की जिंदगी राह हक में आने वाली तमाम आजमाइशों को बर्दाश्त करने का सबक देती है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने अपने पैगाम में कहा कि वाक़या करबला जुल्म और तकब्बुर के खिलाफ नारा हक है जो रहती दुनिया तक इंसानियत के लिए मशले राह रहेगा। करबला का पैगाम है कि फतह हमेशा हक और इंसाफ की होगी। हमें हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के लाफानी पैगाम को अपनी जिंदगियों का नस्बुल ऐन बनाना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर हमजा शहबाज का अपने पैगाम में कहना था, शहीदान करबला ने अपने कोल व फेल से हक को सदाकत की राह में जान निसारी की अजीम तारीख रकम की। करबला इक़्तिदार की जंग नहीं बल्कि उसूलों की बका और हक की सरबुलंदी के लिए शहादत का फैसला था। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तजा का योम आशूर के हवाले से कहना था कि हुसैनियत से जुड़े रहना और यजीदियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना वक्त की ज़रूरत है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने योम आशूर पर सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए लाहौर शहर का फ़िज़ाई दौरा किया। मोहसिन नकवी सिविल सेक्रेटेरिएट में महकमा दाखिला के मरकज़ी कंट्रोल रूम भी गए। रिपोर्ट देखिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में योम आशूर पर किए गए सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने अंदरून शहर करबला, गामेशाह, अनारकली, इस्लामपुरा, ठोकर न्याज़बेग और दीगर इलाकों का फिजाई जायजा लिया। मरकजी कंट्रोल रूम में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला को बताया गया कि पंजाब भर में कैटेगरी ए की 265, कैटेगरी बी की 568 और कैटेगरी सी की 1688 मजालिस मुनक़िद हुई। कैटेगरी ए के 435, कैटेगरी बी के 665 और जबकि कैटेगरी सी के 1750 जुलूस निकाले गए। पंजाब भर में मजालिस और जुलूसों की सीसीटीवी कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग की जाती रही। इस मौके पर मोहसिन नकवी ने कहा कि योम आशूर पर पंजाब हुकूमत ने अमन अमान बरकरार रखने के लिए बेहतरीन इंतजाम किए हैं। मुहर्रमुल हराम की तमाम तैयारियां बर वक्त मुकम्मल की गईं। एक कैटेगरी के 5 बड़े जुलूसों के मकामात समेत 1055 इमाम बारगाहों, मजालिस और मातमी जुलूसों के रूट्स पर काम मुकम्मल कराए गए। पैच वर्क, लाइट्स, क्यू गार्ड और खारदार रुकावटी तारें भी नस्ब की गईं। रिपोर्ट देखिए। डीसी ऑफिस में ए, बी और सी कैटेगरी के जुलूसों के रूट्स पर निगरानी का अमल जारी रहा। 9 जोन्स में 27 करोड़ रुपए से मैनहोल कवर्स, जनरेटर्स, पैच वर्क और लाइट्स लगाई गईं। सिविल वर्क्स की मद में 16 करोड़ रुपए खर्च हुए। जनरेटर्स, खारदार तारों और मुस्तकिल और आर्जी लाइट्स की मद में 11 करोड़ रुपए लागत आई। पैच वर्क, मैनहोल कवर्स, मिसिंग स्लैब्स, टूटी ड्रेन्स और छोटी बड़ी सड़कों की मुरम्मत पर 6 करोड़ 10 लाख रुपए खर्च किए गए। शहर में जुलूसों और मजालिस का सिलसिला आइंदा इस्लामी महीने सफर मुज़फ़्फ़र की 20 तारीख तक जारी रहेगा। सेक्रेटरी महकमा एमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर ने योम आशूर पर रेस्क्यू को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। सेक्रेटरी महकमा एमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर का कहना है कि अज़ादारों को फौरी तिबी इमदाद के लिए खसूसी इंतजाम किए गए हैं। जुलूसों के साथ एम्बुलेंसेज, मोटर बाइक्स और रास्तों पर खसूसी रेस्क्यू पोस्टें बनाई गई हैं। तंग गलियों और गुंजान इलाकों में फौरी रिस्पॉन्स के लिए मोटर बाइक्स रेस्क्यू सर्विस तैनात है। मोबाइल सर्विस की अदम मौजूदगी में लैंडलाइन नंबर और रेस्क्यू मोबाइल ऐप से कॉल की जा सकती है। एसपी कैंट अवैध शफीक का आर बाज़ार और लाल पुल के जुलूस का दौरा, अहम सिक्योरिटी पॉइंट्स को चेक किया। रूट्स में लगने वाले तमाम कैमरों को फ़ाल रखने की हिदायत की। कहा मुहर्रमुल हराम में तमाम मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। अहम दौरा है, उस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। एसपी कैंट अवैध शफीक का आर बाज़ार और लाल पुल के जुलूस रूट्स का दौरा, अहम सिक्योरिटी पॉइंट्स को चेक किया। रूट्स में लगने वाले तमाम कैमरों को फ़ाल रखने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि मुहर्रमुल हराम में तमाम मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया है। ये मनाज़िर भी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जुलूस के रूट्स पर सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया जा रहा है, जबकि पुलिस की भारी नफरी भी सिक्योरिटी के लिए मौजूद है। जबकि यह भी कहा गया कि कैमरों को फ़ाल रखा जाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की जनरल अस्पताल आमद तशद्दुद का शिकार रिजवाना की अयादत की। मीडिया में गुफ्तगू में कहा उन्होंने कि कमसिन बच्ची पर तशद्दुद की जितनी मजम्मत की जाए कम है। ये दरिंदगी और जुल्म है। कमसिन बच्ची के बाजू टूट चुके, सर पर चोट लगने से बेनाई भी मुतासिर है। तालीम और डिग्रियों से
ان کی سوچ میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ سراج الحق کا ذمہ داران کو عبرتناک سزا دینے کا مطالبہ بھی سامنے آیا ہے۔ یہ مناظر بھی آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی جنرل اسپتال احمد تشدد کا شکار رضوانہ کی عیادت کی۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ کم سن بچی پر تشدد کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ یہ درندگی اور ظلم ہے۔ کم سن بچی کے بازو ٹوٹ چکے، سر پر چوٹ لگنے سے بینائی متاثر ہے۔ تعلیم اور ڈگریوں سے ان کی سوچ میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ ان کے دونوں بازو ٹوٹ گئے ہیں، ان کے مہرے متاثر ہے، ان کی کھوپڑی متاثر ہے، ہڈی ٹوٹ گئی ہے، ان کا نظر متاثر ہوا ہے، ان کا جگر متاثر ہوا ہے، پورے بدن میں انفیکشن ہے، اور اب ان کو یہاں کے ڈاکٹر نے ICU منتقل کیا ہے۔ انسانوں کی شکل میں کچھ درندے ہوتے ہیں، تعلیم سے، ڈگریوں سے ان کی سوچ میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جس انداز سے اس بچی پر ڈنڈوں سے تشدد کیا ہے کہ ان کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے ہیں۔ میرے خیال میں جتنا ان کو مذمت کی جائے کم ہے۔ یہ درندگی ہے، یہ ظلم ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے وفد کی جنرل اسپتال احمد تشدد کا شکار کم سن گھریلو ملازمہ کی عیادت کی۔ وفد میں چیئرپرسن ویمن ونگ قومی اسمبلی شاہدہ رحمانی، جنرل سیکرٹری ویمن ونگ لاہور سونیا خان اور دیگر شامل۔ شاہدہ رحمانی نے کہا کہ کم سن رضوانہ پر تشدد کا معاملہ قومی اسمبلی میں اٹھائیں گے۔ قانون سے کوئی بھی بالاتر نہیں، حکومت اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ یہ مناظر بھی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے وفد کی متاثرہ بچی کی والدہ سے ملاقات ہوئی ہے اور ان کو یقین دہانی دلوائی جا رہی ہے کہ حق کے لیے آواز اٹھائی جائے گی۔ وفد میں چیئرپرسن ویمن ونگ قومی اسمبلی شاہدہ رحمانی، جنرل سیکرٹری ویمن ونگ لاہور سونیا خان اور دیگر شامل تھے۔ شہر میں صبح سویرے تیز بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ شہر کا موسم خوشگوار، حبس کی کیفیت بھی ختم ہوگی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا سلسلہ 30 جولائی تک جاری رہے گا۔ تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے محمد اسامہ سے۔ جی اسامہ بتائیے گا۔ جی بالکل، اگر موسم کی بات کریں تو شہر لاہور میں آج صبح سویرے ہی بارش کا ایک سپیل داخل ہوا، جس کی وجہ سے شہر کی اہم شاہراہیں اور کئی نشیبی علاقے زیر آب آ گئے تھے۔ اس وقت بھی آسمان پہ سرمئی بادلوں کا راج ہے، جس کی وجہ سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا، موسم خوشگوار ہو گیا اور حبس کی کیفیت بھی نہیں ہے۔ اگر درجہ حرارت کی بات کریں تو شہر لاہور میں آج کم سے کم درجہ حرارت 26 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ زیادہ سے زیادہ 32 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ فضائی آلودگی میں بھی شہر لاہور تیسرے نمبر پر آ چکا ہے۔ شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 94 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اسی طرح ہوا میں نمی کا تناسبی 84% ہے جبکہ ہوا 21 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارشوں کا یہی سلسلہ اگلے 2 روز تک جاری رہے گا، جس کی وجہ سے PDMA نے بھی الرٹ جاری کیا ہے تاکہ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے انتظامات کیے جا سکیں۔ اسی طرح محرم الحرام کی انتظامیہ کو بھی یہ ہدایت کی گئی ہے کہ موسم کی شدت کو دیکھتے ہوئے احتیاطی تدابیر اپنائے جائیں، اور سیاحوں کو بھی یہ ہدایت کی گئی ہے کہ بارش کے دنوں میں لینڈ سلائیڈنگ والے علاقوں میں جانے سے گریز کیا جائے۔ جی شکریہ محمد اسامہ۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ شہر میں بارش کا سلسلہ تھم گیا مگر پرانا کہنا مین فیروز پور روڈ نہر کا منظر پیش کرنے لگا۔ کئی گھنٹے گزرنے کے باوجود متعلقہ محکمہ نکاسی آپ کو یقینی نہیں بنا سکے۔ سڑک پر پانی کھڑا ہونے کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ کئی گھنٹے گزرنے کے بعد بھی سڑک پر پانی موجود ہے۔ یہ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر۔ مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں ظفر اقبال سے۔ ظفر بتائیے گا۔ جی بالکل، بارش کو رکے گھنٹے ہو چکے ہیں۔ مین فیروز پور روڈ پرانا کانا جو ہے اس وقت بھی نہر ندی کا منظر پیش کر رہی ہے، اور جس کی وجہ سے جو لوگ سفر کرتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں روزانہ ان کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ اس کی وجہ جو ہے وہ نکاسی آب ہے۔ نکاسی آب ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے یہ پرانے کانے کا جو یہ 1.5 کلومیٹر کا ایریا ہے، سڑک کے دونوں جانب یہاں پانی کھڑا ہوتا ہے،
अपने नाजरीन को मैं बताता चलूँ कि हमने लाहौर न्यूज़ ने से महीना पहले इस पे बाकायदा खबर ब्रेक की थी, जिस पे एक्शन हुआ था, जिस पे एक सीवरेज लाइन डाली गई थी लाहौर की जानब से कसूर की जानब, जहाँ ये पानी खड़ा होता है। लेकिन उसके बावजूद भी ये मसला जू का तू रहा है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद परेशानी का सामना है। लोगों का ये कहना है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ का ये हल्का है और यहाँ रोजाना लोग हजारों की तादाद में सफर करते हैं, लेकिन पानी सड़क पर खड़ा होने की वजह से उन्हें शदीद परेशानी का सामना है। अगर बात की जाए इंतजामिया की, इंतजामिया दावे तो जरूर करती है, बारिश को रुके कम अज कम 3 घंटे से ज्यादा का टाइम हो चुका है, लेकिन फिरोजपुर रोड, पुराना काना, दोनों तरफ से इस टाइम गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हुई है और पानी ही पानी सड़क पर मौजूद है। शहरियों का ये कहना है कि आला हुकाम और खासतौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस बात का नोटिस ले और इस मसले को फौरन हल किया जाए। जी, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि आशूरा पर लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में बारिश। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर वासा, रेस्क्यू 1122 PDM में और इंतज़ामिया को अलर्ट रहने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। आशूरा पर लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में बारिशों के पेश नज़र निगरान वज़ीर आला ने मुतल्लिका महकमों को निकासियाब का काम मुकम्मल होने तक फील्ड में मौजूद रहने की हिदायत कर दी। जुलूसों के रूट्स और नशेबी इलाकों से पानी की फौरी निकासी का हुक्म दे दिया। मोहसिन नकवी का कहना था कि निकासियाब के लिए तमाम वसाइल और मशीनरी इस्तेमाल में लाई जाए, हंगामी बुनियादों पर इकदाम किए जाएँ ताकि अज़ादारों और शहरियों की मुश्किलात का बरवक्त अजाला हो सके। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि लाहौर समेत लेस्को रीजन में बारिश से बिजली का तरसीली निज़ाम शदीद मुतासिर है। 120 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली की तवील बंदिश से शहरियों को परेशानी का सामना। लेस्को रीजन के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश से बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासिर हुआ। फीडर स्ट्रिप होने और दीगर तकनीकी ख़राबियों के बायस मुतअद्दिद इलाके बिजली से घंटों महरूम। लेस्को चीफ शाहिद हैदर का कहना है कि लेस्को फील्ड स्टाफ को हाई अलर्ट कर दिया है, ताहम शदीद बारिश के बायस बिजली बहाली के कामों में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुसलसल बारिशों के साथ डेंगू ने भी अपने डंक मज़ीद तेज़ करना शुरू कर दिए। डेंगू लार्वा की मुनासिब सर्वेलेंस न होने के बायस अभी से मरीज़ों की तादाद में इजाफा। इंतज़ामिया ने इंसदाद डेंगू मुहिम में मज़ीद तेज़ी लाने का फ़ैसला कर लिया। मानसून का दौरान होने वाली बारिशें अपने पूरे अरूज पर हैं, जो मुल्क भर में जल थल एक कर रही हैं। बारिशों के बायस नुकसानात भी रिपोर्ट हो रहे हैं, तो इसी दौरान डेंगू ने भी अपने वार मजीद तेज करने की तैयारी कर ली है। शहर में अभी से 2 बच्चों समेत मजमूई तौर पर 90 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनकी तादाद में इजाफे के कवी इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे हैं। डेंगू जो है ये एक हकीकत है, ये कहीं जाने वाली नहीं है, ये पाकिस्तान में आ चुकी है और ये मौजूद रहेगी। इसमें हुकूमत या इदारों की ज़िम्मेदारी के साथ साथ अवाम की ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपने घरों को साफ़ सुथरा रखें, आसपास के माहौल को साफ सुथरा रखें। अंदाजा है कि शहर के 10 टाउन्स में 30,000 से ज्यादा डेंगू हॉटस्पॉट्स मौजूद हैं, जिनकी मुनासिब सर्वेलेंस न होने के बायस सूरत हाल संगीन होने के खदशात सामने आ रहे हैं। अगरचे करार दिया जा रहा है कि इंसदाद डेंगू मुहिम जोरों शोर से जारी है और रवां साल 2300 से ज्यादा अफराद के खिलाफ FIRs भी दर्ज कराई जा चुकी हैं। डेंगू पर तो पिछले 2 माह से बड़ा विगरस काम हो रहा है। हमारी मोबाइल टीम सारी एक्टिव हैं, इसी तरह सर्वेलेंस की जा रही है और लोगों को कंपेन की जा रही है और बड़ी एक्टिव वॉक्स हो रही हैं और 2 माह से महकमा इस पर लगा हुआ है। सूरत हाल के तनाजुर में शहरियों से भी इंसदाद डेंगू मुहिम के लिए अपना किरदार अदा करने की अपील की गई है। डेंगू से बचाव के हवाले से सबसे अहम बात तो यही है कि अपने इर्द गिर्द का माहौल खुश्क रखा जाए, किसी भी सूरत कहीं भी बारिश का पानी खड़ा ना होने दिया जाए। और हाँ, इसके साथ एक बात और भी है कि मैं आधी आस्तीनों वाली शर्ट पहनकर गलती कर बैठा हूँ। इस सीज़न के दौरान ये गलती आपने हरगिज़ नहीं करनी। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सोहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। महंगाई का ग्राफ बुलंद लगातार है। महंगाई ने ब्रायलर, प्याज और अदरक समेत अंडों की कीमतें भी बढ़ा दी। फलों के नर्ख आउट ऑफ कंट्रोल, आम सारिफ कीमतें सुनकर परेशान। रिपोर्ट देखिए। महंगाई शहरियों पर बारिश की तरह बरसने लगी। मार्केट कमेटी ने सरकारी रेट लिस्ट में 5 सब्जियों के दाम बढ़ा दिए। प्याज की कीमत में 3 रुपए, अदरक 5 रुपए, आलू 2 रुपए, जबकि लीमू और शिमला मिर्च की कीमत में 20 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया। प्याज 53 रुपए के बजाय मार्केट में 80 रुपए किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। अदरक 895 रुपए के बजाय 1100 रुपए तक बिकने लगा। लीमू की कीमत 190 रुपए मुकर्रर, ताहम 250 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगे। दर्जावल आलू 75 के बजाय 100 रुपए फी किलो मिलने लगे। ब्रायलर की
की कम होती कीमतों को भी मसनूई किल्लत पैदा करके बढ़ा दिया गया। 15 रुपए इजाफे के साथ ब्रायलर के दाम 575 रुपए किलो मुकर्रर। खरीदार कहते हैं महंगाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हुकूमत गरीब पर तरस खाए, महंगाई को कंट्रोल करे। अंडों की कीमत मजीद 2 रुपए बढ़ाकर 274 रुपए दर्जन मुकर्रर, जबकि सेब 450 रुपए किलो, केला 220 रुपए दर्जन और आम 260 रुपए किलो तक बिक रहा है। कैमरामैन ज़ीशान जाहिद के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। मुल्क में महंगाई की शरह 3.73% मजीद बढ़ गई। एक हफ्ते में आलू, प्याज, टमाटर और अंडे समेत 20 अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया। शहरी कहते हैं महंगाई ने कमर तोड़ दी, हर किसी को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हैं। रिपोर्ट देखिए। मुल्क में महंगाई की लहर नई बुलंदियों को छूने लगी। महंगाई की शरह में 3.73% का इजाफा। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 29.21% तक पहुँच गई। एक हफ्ते के दौरान 20 अशिया की कीमतें मजीद बढ़ गयीं। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के आदाद शुमार जारी कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते में टमाटर 19 रुपए, लहसुन 11 रुपए और जिंदा मुर्गी 7 रुपए फी किलो महंगी हुई। अंडे 13 रुपए दर्जन, आलू प्याज 2-2 रुपए फी किलो महंगे हुए। LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत में 103 रुपए का इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते में 7 अशिया की कीमतों में कमी हुई, जबकि 24 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। चीनी ज़ख़ीरा करने और महंगी बेचने वाले बाज आ जाएं। पंजाब फूड स्टफ ऑर्डर 2023 का निफाज कर दिया गया। सट्टाबाजी में मुलव्विस शुगर मिल्स मालिकान और डीलर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे। चीनी की कीमतों और सट्टाबाजी को कंट्रोल करने के लिए पंजाब हुकूमत के मौसर इकदाम सामने आ गए। पंजाब फूड स्टफ शुगर ऑर्डर 2023 का निफाज कर दिया गया। पंजाब काबीना की मंजूरी के बाद गेजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ज़ख़ीरा की गई चीनी जब्त होगी। जब्त शुदा चीनी को मुकर्ररा कीमत पर फरोख्त करके रकम सरकारी खजाने में जमा कराई जाएगी। हुकूमत पंजाब के मुख्तलिफ अफसरान को छापा मारने के इख्तियारात तफवीज कर दिए गए। सट्टेबाजी में मुलव्विस शुगर मिल्स मालिकान और डीलर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे। 3 साल कैद बामुशक्कत की सजा होगी। केन कमिश्नर को चीन की एक्स मिल कीमत, जबकि डिप्टी कमिश्नर को चीनी की खोरदा कीमत के तयन का इख्तियार दे दिया गया। सेक्रेटरी खुराक जमान वट्टू का कहना है कि महकमा खुराक ने सट्टाबाजी में मुलव्विस चीनी के डीलर्स का रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। ओपन मार्केट में गंदम 50 रुपये महंगी। गंदम की फीमन कीमत 4,800 रुपये से तजावज़ कर गई। 20 किलो आटे का थैला 2,930 रुपये तक पहुँच गया। ओपन मार्केट में गंदम डीलर्स माफिया का राज बरकरार। ओपन मार्केट में गंदम डीलर्स माफिया का राज बरकरार। गंदम 50 रुपए महंगी, फीमन कीमत 4,800 रुपए से तजावज कर गई। सरकारी गोदामों से गंदम की रिलीज पर ताहाल पाबंदी आयद है। महकमा खुराक ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया को नकेल डालने में पूरी तरह नाकाम है। शहरी महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। ओपन मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 2900 रुपए से तजावज कर गया। दुकानदार 20 किलो आटे का थैला 2,930 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। 10 किलो आटे का थैला 1,470 रुपए में बेचा जा रहा है। 15 किलो आटे के थैले की कीमत 2,500 रुपए तक पहुंच गई है। सेक्रेटरी खुराक जमान वट्टू का कहना है कि गंदम माफिया की मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है। डिविजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर इनके खिलाफ क्रैकडाउन कर रहे हैं। गंदम दरामद करके ही माफिया की कमर तोड़ी जा सकती है। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। LPG माफिया बेलगाम। सरकारी रेट 177 रुपये होने के बावजूद शहर में LPG 240 से 270 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त। महंगाई के मारे शहरी चकरा कर रह गए। महंगाई के बाद जारी LPG का सरकारी रेट 177 रुपए फी किलो मुकर्रर। शहर के कई इलाकों में LPG 240 से 270 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगी। घरेलू सिलेंडर 236 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 908 रुपए इजाफा। दूसरी जानब महंगाई के मारे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कहते हैं गैस के मुतबादिल ज़राए की कीमतों में होश रबा इजाफे ने कहीं का नहीं छोड़ा। LPG माफिया को कोई पूछने वाला नहीं। हुकूमत खामोश तमाशाई बनी है। बड़ी मुश्किल हो गई है एक सफ़ेद पोश आदमी के लिए कि वो बच्चों की रोटी कैसे कमाएगा, कैसे खिलाएगा। आटा इतना महंगा है, चीनी इतनी महंगी है, बिजली आप देख लें। क्या करे इंसान, गरीब आदमी सफ़ेद पोश है, वो क्या करेगा। बहुत महंगी हो गई है गैस और महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और साथ में जो है ना गरीब बंदे का जीना बहुत मुश्किल हो गया है। यहाँ पर इतना माहौल ख़राब है। दुकान से चीज़ ले लो, 1 रुपये की हुकूमत महंगी करती है, 5 रुपये दुकानदार महंगा करता है। पूछने वाला इधर कोई नहीं है। चेयरमैन आल पाकिस्तान LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन इरफान खोकर के मुताबिक लाहौर में मुनाफाखोरों ने LPG की कीमत में 83 रुपए फी किलो तक इजाफा किया है। कैमरामैन अरसलान के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़।
کاروباری برادری اور کمرشل سرگرمیاں کرنے والوں پر مہنگائی بم گرا دیا گیا۔ LDA نے پراپرٹی کی سالانہ اور مستقل کمرشل فیسوں کی مد میں اضافہ کر دیا۔ شہر کی کس سڑک پر کتنی کمرشل فیس لگائی گئی ہے، زین العابدین کی رپورٹ میں دیکھیے۔ کنسٹرکشن انڈسٹری کو فروغ دینے کی دعوے دار حکومت نے تعمیرات کرنا مشکل بنا دیا۔ حکومت نے کنسٹرکشن مٹیریل کی قیمتوں میں اضافہ کیا، پھر ڈیوٹی بڑھا دی۔ پلاٹوں کی ٹرانسفر فیس میں بھی اضافہ کیا گیا۔ زمین کے انتقال کی فیسوں میں اضافے کے بعد ٹاؤن پلاننگ کی فیسوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا۔ LDA نے گھر بنانے کی منظوری کا عمل بھی مہنگا کر دیا۔ کاروباری برادری اور کمرشل سرگرمیاں کرنے والوں پر بھی مہنگائی بم گرا دیا گیا۔ نئے مالی سال میں DC ریٹ میں اضافے کے سبب پراپرٹی کی کمرشل فیس بھی بڑھ گئی۔ LDA نے سالانہ و مستقل کمرشل فیسوں کی مد میں اضافہ کر دیا۔ DC ریٹ میں اضافہ ہونے کی وجہ سے کمرشل فیس کئی گنا بڑھ گئی۔ LDA نے نئے مالی سال میں نئے ریٹ کے مطابق چالان جاری کرنا شروع کر دیے۔ کمرشل فیس میں اضافے کی وجہ سے لوگوں نے املاک کمرشل کروانے کے لیے LDA سے رجوع کرنا چھوڑ دیا۔ سالانہ و مستقل کمرشل فیس میں ہوش ربا اضافہ ہونے سے غیر قانونی کمرشل سرگرمیوں کو فروغ ملنے لگا۔ گلبرگ مین بولی وارڈ کمرشل فیس فی مرلہ 22,58,000 روپے ہو گئی۔ MM عالم روڈ پر LDA کی کمرشل فیس فی مرلہ 21,11,000 روپے تک پہنچ گئی۔ جوہر ٹاؤن میں مرکزی شاہراہ پر کمرشل فیس 7,71,764 روپے کر دی گئی۔ گارڈن ٹاؤن اور اچھرا کے علاقے میں کمرشل فیس فی مرلہ 8,05,000 روپے تک جا پہنچی۔ LDA کے شعبہ ٹاؤن پلاننگ کے افسران کو نئی فیسوں کے مطابق چالان جاری کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پنجاب یونیورسٹی نے بھی امتحانی فیسوں میں اضافہ کر دیا۔ تمام مضامین کی فیسیں 10% تک بڑھا دی گئی۔ مہنگائی کے اس دور میں طلباء اور ان کے والدین کو شدید پریشانی لاحق۔ مہنگائی کے ہر شعبہ زندگی پر وار، تعلیم بھی مہنگی سے مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ پنجاب یونیورسٹی نے امتحانات سے متعلق فیسوں میں اضافہ کر دیا۔ BA ایسوسیٹ ڈگری آرٹس کی امتحانی فیس 8,180 روپے مقرر۔ BA ایسوسیٹ ڈگری سائنس کی امتحانی فیس 9,450 روپے مقرر۔ BFA پارٹ 1-2 کی فیس 10,350 روپے مقرر۔ BFA پارٹ 3 فیس 11,750 روپے مقرر۔ BSc آنرز فی سیمیسٹر فیس 7,100 روپے مقرر۔ BSc فزیو تھراپی میڈیکل لیبارٹری فیس 11,030 روپے مقرر۔ MBBS فارم ڈی کی فیس 17,230 روپے مقرر۔ MD MDS MS پارٹ 2 کی فیس 47,350 روپے ہو گئی۔ اسی طرح فیصلے کے خلاف اپیل کی فیس 3,590 روپے مقرر۔ سینٹر کی تبدیلی فیس 4,500 روپے ہوگی۔ پریکٹیکل امتحان کی تاریخ تبدیلی کرانے کی فیس 2,450 روپے مقرر۔ ری چیکنگ فیس 2,200 روپے۔ ڈکلیریشن تصحیح فیس 8,000 روپے مقرر۔ مائیگریشن فیس 3,250 روپے۔ سرٹیفکیٹ اور ڈگری اٹیسٹیشن فیس 3,600 روپے مقرر کر دی گئی۔ پنجاب یونیورسٹی سنڈیکیٹ سے منظوری کے بعد خزانہ دار نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ کیمرہ مین عمیر رئیس کے ساتھ عاطف پرویز، لاہور نیوز۔